This conference will now be recorded. बारो बारो करो विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे कुल में नहीं पावा भेदा काल करम की डाल में रही भगत खेदा जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी ज्ञानी जोगी पील रहे सब मन की खानी भाग जगा मेरा आदि का मिले सदगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जो नाई ऊंचा से ऊंचा देश है आह धर ठिकानी बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई विरह अनुराग जगायो के घर पहुंचो भाई साधु संग कर सार रस मैंने पियाव घाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नाई तड़प उठे बे कले रहूं कैसे पिया घर जाई दर्शन रस नित नित लऊ गही मंथिर ताई स्रोत चढ़ी आकाश में करे शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर बासा इह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मागो दाना प्रेम भार बरखा करो बोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करो गावतरं नित राधा स्वामी तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मागू दाना प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करो गावतरं नित राधा स्वामी सुकर करो गावतरं नित राधा स्वामी बारो बारो कर जोड़ कर सविनय करो पुकार साधु संग मोहि देव नीत परम गुरु दातार कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा धारो बारो बारो बल जाऊं तन मन यार चरणी पर क्या मुखले म्याऊं गाऊं मेहर करी जैसे कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरण धनी नित्य करो तुम सेव अचल भक्ति मोई देव प्रभु दीनवधीन नाथ आतक आत्मान करो अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मत लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं आ पड़ा राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर तुम द्वारे अति विलंब क्यों दया करो मेरे साया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ बापे नहीं छूटे सब तो पाक दया करो मेरे साया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ बापे नहीं छूटे सब तो पाक बारो बारो कर जोड़ कर
सविनय करूं पुकार। साधु संग मुहि देव नीत, परम गुरु दातार। साधु संग मुहि देव नीत, परम पितार दाता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दस्मितजेन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरं घर्ष्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं, तत्पदं दस्मितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तत्पदं दस्मितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुर्धिकं तत्त्वं न गुरुर्धिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथः श्री जगन्नाथः मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः, मदात्मा स प्रभुतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनदिश्च गुरुः परं दैवतं, गुरुः परं करुणास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गमनसदृशं तत्त्वस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमोचनं सर्वोधि साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं साधुगुरुं त्वां नमामि। साधुगुरुं त्वां नमामि, साधुगुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। जय गुरु युधिष्ठिर भाई, आपण प्रति समय जड़े जाग्रत प्रहरी हिसाब रे परम पितांकर सेवा उद्देश्य रे निजक उत्सर्ग करिसंती। आज रही जे सांध्य विनती प्रार्थना आपण सुंदर भाव समापित कले प्रभु को चरणार बिंदरे। मु आपणकर आपणक परिवार रो सुस्वास्थ्य समन्वित इष्टिमय जीवन बारंबार प्रार्थना करछि। तांकर चरण तले आनंद रे थांतु, सुस्थ थांतु, एभଳି भाबरे आनंद प्रदान करू थांतु। पुणी कार्यक्रम परिशेष रे आपणकर अछि। जय गुरु। जय गुरु। ए पवित्र ई सत्संग रे सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करने को अनुरोध रखुची। श्रद्धेय प्रशांत भंज भाई आमर सत्संग केन्द्र दानगदीर अनुरोध रखुची जे सत्यानुसरण ग्रंथ। जय गुरु। हाँ हाँ शुभुची, पढ़ंतु आज्ञा। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीहस्त लिखित पवित्र सत्यानुसंत पाठ। अथ मान जश इत्यादि पाइबा आशरे मत ठाकुर सजाई भक्त हो नहीं, सावधान हो ठकी जीव। तुम ठाकुर तो जागत नहले केही तुमर केन्द्र भी नुहंती, ठाकुर भी नुहंती, फांकी देले पाइब। सत्यानुसरण जहा वृद्धि प्राप्त होई जहा किछि होई मध्य ताही रहिछि ताही ब्रह्म। जगतर समस्त ऐश्वर्य जानिबा भल पाइबा ओ कर्म जहाक भितर सहज उच्चारित आउ जहाक प्रति आसक्ति रे मनुष्यर विच्छिन्न जीवन और जगतर समस्त विरोधर चरम समाधान लाभ हुए, से ही मनुष्यर भगवान। भगवान को जानिया माने ही समतटा को बुझिबा बा जानिबा। ओम शांति शांति। जय गुरु दादा। जय गुरु प्रशांत भाई, आपण जने युवक गुरु भाई, सक्रिय दानगदी सत्संग केन्द्र दयाल दरबार जने सक्रिय सभ्य। आपणकर ये कार्य को आपण संपादित कले, सुंदर भाव पठन कले। आपणकर पंचमहाजीवन मंगल निमित्त प्रभु चरणार बिंदरे बारंबार प्रार्थना रखुछि। नारी नीति पवित्र आज्ञा। जय गुरु। पवित्र नारी नीति ग्रंथ पाठ करिवे आमर
सत्संग केन्द्र दानगदीर अन्यतम जाजक कर्मी वेणुधर विश्वाल भाई श्रद्धेय वेणु भाई वर्तमान नारी नीति ग्रंथ पाठ करते। जय गुरु। जय गुरु। हाँ, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीमुख निश्रुत पवित्र नारी नीति ग्रंथ पाठ। झियो मोर तुमर सेवा तुमर चलिबा तुमर चिंता तुमर कहिबा पुरुष जनसाधारण भितर जेपरी गोटाए भावर सृष्टि करे जो से माने अवनत मस्तक नतजान हुई ससंभ्रमे भक्ति गदगद कंठरे माँ मोर जननी मोर कही मुग्ध हुंती बुद्ध हुंती तृप्त हुंती उदार्थ हुंती तेबे ही तुम्हें नारी तेबे ही तुम्हें सती। प्रसंग लक्ष्मी बोहू तुमर कौन कारण नहीं जदि संसार रे गृह विवाद उपस्थित हुए तुमर स्वामी को ता समर्थन करने को दियो नहीं। निजर दक्षता को खटाई परिजन भितर दृष्टि आनी तार निराकरण कर निमिषके लक्ष्मी बोहू छिड़ा हेब संदेह नहीं। वाणी संख्या 122। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु। जय गुरु वेणु भाई आपण भी स्पष्ट भाव रे श्रीमुख निश्रुत नारी नीति ग्रंथ रु किछि अंश पाठ कले। आपणकर परिवेशर सपरिवेश आपणकर मंगल कामना प्रभु चरणार बिंदरे प्रार्थना करुछि। आपण आनंद रे थांतु। श्री ठाकुरंकर ही प्रतिष्ठा कर्मयज्ञ निजको नियोजित रखि थांतु। कहि रखे दयाल दरबार रो आजिर ये अधिवेशन रे जो माने पुतः भोग निवेदन पूर्वक ये सत्संग को आम मान को उपभोग करिवार सुजोग प्रदान करिसंती सेमानकर नाम एवं उद्देश्य घोषणा करिबा पई ये सत्संग ऑर्गेनाइजर श्रद्धेय उमाकांत तारिणी भाई ठाकुर अधूर्य को अनुरोध करुच्ची ये घोषणाटी से रखंतु। जय गुरु समस्त को आज यही पवित्र ई सत्संग रे परिचालक महोदय तथा उपस्थित समस्त रीतिक अधूर्य जाजक कर्मी मंडली गुरु भाता मंडली मातृमंडली समस्त को मोर आंतरिक जय गुरु। आज यही सत्संग को परिचालना करुथिबा आमर अति आपणार नित्यानंद भाईंकर कहवा अनुजाई मु ठाकुरंकर जे भोग निवेदन करछन्ती तांकर नाम घोषणा करुछि। सर्वप्रथमे आज ठाकुरंक चरण प्रांतरे भोग निवेदन करछन्ती विनय कुमार राउत भाई अधोजु व्यासनगर पारिवारिक मंगल उद्देश्य ठाकुरंक चरण प्रांत बेहरा भाई अधोजु सत्संग बिहार व्यासनगर मातृश्राद्ध उद्देश्य रे लिभरे मातृश्राद्ध उद्देश्य रे से आज भोग निवेदन करछन्ती। अरूप मंडल भाई दानगदी पारिवारिक मंगल उद्देश्य से आज भोग निवेदन करछन्ती। आम सत्यवान श्यामल भाई जे दानगदी रोते बर्तमान ये दानगदी छाड़ी निज गाँव में रोचंती दशरथपुर से ठाकुर पाखे भोग निवेदन करछन्ती। मु ठाकुर चरण प्रांतरे मोर अंतर्जगतर प्रार्थना रखे जी जो उद्देश्य भोग निवेदन करछन्ती तांकर उद्देश्य परिपूर्णता लाभ करू समस्ते सुख शांति आनंद रे ठाकुर को बहन कर चलतु। वर्तमान मोर ये घोषणाटी शेष है। मो पूज्य ठाकुर सहप्रतिनिधि की नित्यानंद भाई की निवेदन करुच्ची अवशिष्टांश परिचालना सी निज दायित्व करेंगे। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। तारिणी भाई सुंदर भाव रे आपण घोषणार जो माने भोग निवेदन करिसंती से समस्त भाई मानकर मानसिकता अभिष्ट परम पिता चरण तले प्रार्थना कले आपणकर मंगल कामना करुची एवं भोगदाता मानकर पुणी थरे
मंगल कामना करुच्ची से जहाँ जहाँ अभिष्ट अच्छी परम पिता पूरण करंतु आनंद से थांतु। तो वर्तमान आम परवर्ती कार्यक्रम आम आगे नवा भजन भक्ति संगीतर कार्यक्रम। प्रथम भजन टी आज आम परिवेशन करेंगे। सुदूर कटक आम सहित युक्त होती सर्वजन प्रिय श्रद्धा जयंती बासाक माँ मुझे अनुरोध रखुची आज प्रथम भक्ति अर्घ्य से निवेदन करंतु। जयंती माँ। श्रद्धा जयंती माँ जयंती बासाक माँ युक्त अछंती तो आगे आगे दादा जय गुरु। आगे माँ माँ गान कर उपस्थित दादा को आनंदित जय गुरु।
माँ जय गुरु खूब आनंद आपण आम को प्रदान कले आपण जितेबले भी जेकोसी प्लाटफर्म में संगीत परिवेषण करती भजन अत्यंत हृदयस्पर्शी हुए आज ये पवित्र संध्यार आपणकर ये संगीत परिवेषण बहु भाव हृदयस्पर्शी होती परम पिता को निश्चित भाव खुशी करिथिबो आपणकर ये संगीत साधना जे जीवन सेटा अतुट रहू आउरी उत्तर उत्तर उद्वर्धित हो आपण आनंद रे ठाकुर सेवा करी चलंतु जय गुरु जय गुरु परवर्ती भजन सत्संग भार व्यासनगर अन्यतम अधूर्य कर्मी श्रद्धेय शरद भाई परिवेशन करने को मैं अनुरोध रखुची शरद भाई जय गुरु कि सुंदर दरदी दयाल मोरा कि सुंदर दरदी दयाल मोरा कि सुंदर मनलोभा रूप नाही जार पटांतर कि सुंदर दरदी दयाल मोरा कि सुंदर दरदी दयाल मोरा कि सुंदर सुंदर चिरा सुंदर लीला सुंदर लीला तब दर्शन लिपि जय भव ज्वाला सुप्रवस्त्र आच्छादित सुप्रवस्त्र आच्छादित मणिष कंगाल प्रभु हे मणिष कंगाल प्रभु प्रेममय मोटा सुंदर
दयाल मोरा कि सुंदर सुख शांति खोजे प्रभु सुख जाने नाही सुख जाने नाही प्रकृत सुख जे मिले आचार्य को पाए आचार्य को पाए दरद भरा चाहे भक्त मन किणे दरद भरा चाहे भक्त मन किणे तांकरी दर्शन हुए प्रभु हे तांकरी दर्शन हुए आलोकित संसार कि सुंदर दयाल मोरा कि सुंदर दयाल मोरा कि सुंदर हरि दयाल बोले एते पाओ भल एते पाओ भल प्रेममय प्रभु तुम्हें प्रेम शिखाइला प्रेम शिखाइला आजानु लंबित बाहु डाके भाई आसो आसो आजानु लंबित बाहु डाके भाई आसो आसो सतराम मुखे गाई प्रभु हे सतनाम मुखे गाए भव सिंधु हे बापार कि सुंदर दयाल मोरा कि सुंदर दयाल मोरा कि सुंदर मन लोभा पदार्थ प्रभु हे मन लोभा पदार्थ नाही कार पदार्थ कि सुंदर दयाल मोरा कि सुंदर दयाल मोरा कि सुंदर जय गुरु शरत भाई आपण संगीत जो आज परिवेशन कले भजन ता प्राणस्पर्शी होती एकाधार भजन कीर्तन कोरस आपण करती परम पितांकर जाजन मध्य करती आज जो दायित्व आपन को दिया जायतिला ता भी मध्य आपण समापन कले आपणकर साधनमय जीवन अतुट रो सपरिवार रे सुस्थ स्वस्थ निरामय जीवन यापन करी सबु बेले ही परम पितांक सेवारे लागी रहंतु यही मोर प्रभुंक चरण तले प्रार्थना। जय गुरु। परवर्ती पर्याय को आम प्रवेश करिबा कोरस संगीत आमर एकांत आपणार परम पितांकर पुतपांजानी अधूर्य कर्मी श्रद्धेय आनंद चंद्र दासंकर सुपुत्र श्रीमान अनिमेष दास आज ई सत्संग रे कोरस परिवेशन करिवे। वर्तमान आरंभ करंतु श्रीमान अनिमेष।
दादा जय गुरु। जय गुरु अनिमेष गाओ। दीना दयाल प्रभु परम कृपालु नाथ, ठाकुर है सबके सहारे। दीना दयाल प्रभु परम कृपालु नाथ, ठाकुर है सबके सहारे। ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे। दीना दयाल प्रभु परम कृपालु नाथ, ठाकुर है सबके सहारे। ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे। ठाकुर है सबके सहारे, ठाकुर है सबके सहारे। ठाकुर है सबके सहारे। दीना दयाल प्रभु परम कृपालु नाथ, ठाकुर है सबके सहारे। ठाकुर है सबके सहारे। ईर्षा कपट छोड़ो, झूठे भरम तोड़ो। ईर्षा कपट छोड़ो, झूठे भरम तोड़ो। कांटो करम फल, गुरु संग प्रीति जोड़ो। नफरत की दुनिया में, नफरत की दुनिया में प्रेम चढ़ारे। ठाकुर है सबके सहारे। ठाकुर है सबके सहारे। दीना दयाल प्रभु परम कृपालु नाथ, ठाकुर है सबके सहारे। 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 दीना दयाल प्रभु परम कृपालु नाथ, ठाकुर है सबके सहारे। ठाकुर है सबके सहारे। नाम प्रभु का जपो, चितवन में प्रेम भरो। नाम प्रभु का जपो, चितवन में प्रेम भरो। इष्ट कर्म करो, जीवन में आगे बढ़ो। समदर्शी शरणन में, समदर्शी शरणन में भक्ति बढ़ारे। ठाकुर है सबके सहारे। ठाकुर है सबके सहारे। दीना दयाल प्रभु परम कृपालु नाथ, ठाकुर है सबके सहारे। 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 दीना दयाल प्रभु परम कृपालु नाथ, ठाकुर है सबके सहारे। ठाकुर है सबके सहारे। परम पुरुष ठाकुर प्राणनाथ जग प्यारे। परम पुरुष ठाकुर प्राणनाथ जग प्यारे। प्रीतम चरण दास सदगुरु है रखवारे। पुरुषोत्तम शरणन में, पुरुषोत्तम शरणन में प्रीत लगारे। ठाकुर है सबके सहारे। ठाकुर है सबके सहारे।
दीन दयाल प्रभु परम कृपालु नाथ, ठाकुर है सबके सहारे, 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 ठाकुर है सबके सहारे। दीना दयाल प्रभु परम कृपालु नाथ, ठाकुर है सबके सहारे, 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 ठाकुर है सबके सहारे। दादा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। अनिमेष तुम्हें तुमर मातृदेवी पितृदेव माता पिता सहित मिलित भाव जे आज कोरस संगीत परिवेशन कल, तुम्हें नूतन प्रतिभा तुमर भविष्यत जीवन इष्ट प्राणता आउ सुस्थ सुस्थ निरामय जीवन मु प्रार्थना करुच्ची। समस्त तुमर दैनंदिन कार्य भितर तुमर अध्ययन भितर तुम्हें भी मध्य परम पिता कला को साधन कर, संगीत साधना अभ्यात रख, आउ परम पिता को तृप्ति प्रदान कर, भक्त मंडली के आनंद प्रदान कर, यही मोर प्रभु पाखे प्रार्थना। जय गुरु। वर्तमान समय कीर्तन संकीर्तन आज संकीर्तन रे निमंत्रित अच्छा दयाल दरबार दानगदी से जड़े भक्त मनीष सारा ओडिशा रे दैनंदिन एकाधिक ई सत्संग रे जे कीर्तन परिवेशन करी कोरस भजन परिवेशन करी तृप्ति प्रदान करती। सालेपुर मनीष हेले भी से जाजपुर रोड शंखचिला दानगदीर बंधु आमर निजर सान भाई परम श्रद्धा दयानिधि साहू भाई अधूर्य कर्मी। मुझे अनुरोध रखी आज एक आनंद वर्धक कीर्तन परिवेशन करी भक्तर अक्षर आम मान प्लावन सृष्टि करନ୍ତୁ। जय गुरु। आज्ञा आज्ञा जय गुरु। आज्ञा जय गुरु। आज्ञा जय गुरु। समस्त जय गुरु। कौन कीर्तन करी मो मते जे प्रेजेंट कले से जने विशिष्ट वक्ता पंडित ज्ञानी मो परे जे अछन से पंडित ज्ञानी विशिष्ट वक्ता दी जन मो पूर्वरु मो परे कौन कीर्तन करी जा हो मो पाखरे आपण गाँव झील मो पाखे ठिया से सहयोग करेंगे। आपण भौणी मो सहोदरमणि आज दिन दयाल प्रभु तांको दरबार को नहीं मो जीवन को धन्य कर प्रभु, मो शून्य पात्र को पूर्ण कर प्रभु। तांको चरण पंकज रे तांको दयाल दरबार रे मु रही कीर्तन निवेदन करुछि। आज्ञा शून्य पात्र पूर्ण कल धन्य हेला जीवन प्रभु मो शून्य पात्र पूर्ण कल धन्य हेला जीवन विश्व आजी निशनु है विश्व आजी निशनु है सन्धान सन्धान शून्य पात्र पूर्ण कल धन्य हेला जीवन शून्य पात्र पूर्ण कल धन्य हेला जीवन प्रभु शून्य पात्र पूर्ण कल धन्य हेला जीवन शून्य पात्र पूर्ण कल धन्य हेला जीवन विश्व आजी निशनु है विश्व आजी विश्व आजी निशनु है विश्व आजी विश्व आजी निशनु है विश्व आजी
विश्व नुहे देल नुआ संधान विश्व आदि निश्व नुहे विश्व आदि निश्व नुहे देल नुआ संधान प्रभु शून्य मात्र पूर्ण फल अन्य हेला जीवन प्रभु शून्य मात्र पूर्ण फल अन्य हेला जीवन ମୋ ଜୀବନ ମାଣିକ ମଣି ଏ ଭରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲି ଜାଣି ମୋ ଜୀବନ ମାଣିକ ମଣି ଏ ଭରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲି ଜାଣି ସତ ନାମ ଦେଇଛ ଆଣି ସତ ନାମ ଦେଇଛ ସତ ନାମ ଦେଇଛ ଆଣି ସତ ନାମ ଦେଇଛ ଆଣି ଭୂତରେ ଅମୃତ ଦେଲ ଅଜ୍ଞାନରେ ସଦ ଜ୍ଞାନ ଭୂତରେ ଅମୃତ ଦେଲ ଅଜ୍ଞାନରେ ସଦ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନରେ ସଦ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଅଜ୍ଞାନରେ ସଦ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଭୁ ଭୂତରେ ଅମୃତ ଦେଲ ଅଜ୍ଞାନରେ ସଦ ଜ୍ଞାନ ଭୂତରେ ଅମୃତ ଦେଲ ଅଜ୍ଞାନରେ ସଦ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ପାଠ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଧନ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟ ପାଠ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଧନ୍ୟ ହେଲା ଜୀବନ ଆଜି ଧର୍ମ ନାମେ ଯେତେ ଛଳନା ଶାନ୍ତିର ବଦଳେ ଆଣେ ଦୁଃଖ ଯାତନା ଧର୍ମ ନାମେ ଯେତେ ଛଳନା ଶାନ୍ତିର ବଦଳେ ଆଣେ ଦୁଃଖ ଯାତନା ଧର୍ମ ନାମେ ଯେତେ ଛଳନା ଶାନ୍ତିର ବଦଳେ ଆଣେ দুঃখ যাতনা ধর্ম নামে ছলনা শান্তির বদলে বৃথা খালি মন বন্দনা বৃথা খালি মন বৃথা খালি পদ বন্দনা বৃথা খালি পদ বন্দনা চরণ ভরা চরণ পূজা বন্ধা পূজা অকার চরণ ভরা চরণ পূজা বন্ধা পূজা অকার আজি চরণ ভরা চরণ পূজা বন্ধা পূজা অকার চরণ ভরা চরণ পূজা বন্ধা পূজা বন্ধা পূজা অকার ভাই বন্ধা পূজা অকার বন্ধা পূজা আউ চরণ ভরা চরণ পূজা বন্ধা পূজা অকার চরণ ভরা চরণ পূজা বন্ধা পূজা আউ বন্ধা পূজা অকার ভাই বন্ধা পূজা অকার আউ চরণ ভরা চরণ পূজা বন্ধা পূজা অকার চরণ ভরা চরণ বন্ধা পূজা শূন্য পাত্র পূর্ণ ফল ধন্য ହେଲା জীবন শূন্য পাত্র পূর্ণ ফল ধন্য ହେଲା জীবন ଆଉ ଧନ୍ୟ ଆଜି জগত জন প্রীতি অর্ঘ্য নেল আসি মধুসূদন ধন্য আজি জগত জন প্রীতি অর্ঘ্য নেল আসি মধুসূদন ইষ্টভূতি গ্রহণ ইষ্টভূতি মরি গ্রহণ ইষ্টভূতি মরি গ্রহণ ইষ্টভূতি মরি গ্রহণ ভরিছ জীবনে যাহা জানে খালি মন প্রাণ ভরিছ জীবনে যাহা জানে খালি মন জানে খালি মন প্রাণ জানে দয়াল জানে খালি মন প্রাণ জানে খালি প্রভু ভরিছ জীবনে যাহা জানে খালি মন প্রাণ ভরিছ জীবনে যাহা জানে খালি মন প্রাণ প্রভু ভরিছ জীবনে যাহা জানে খালি মন প্রাণ
प्रभु शून्य पात्र पूर्ण कल धन्य हेला जीवन दयाल शून्य पात्र पूर्ण कल धन्य हेला जीवन ये जीवन तुम्हारी पाई तुम परी एते प्रिय ए संसारे नहीं ये जीवन तुम्हारी पाई तुम परी एते प्रिय ये जीवन तुम्हारी पाई तुम परी एते प्रिय ए संसारे नहीं ए जीवन तुम्हारी पाई तुम प्रभु तुम पदे रही चाहे तुम पदे रही चाहे तुम पदे रही चाहे तुम पदे रही चाहे विश्व भुवन सत्य तुम्हें आउ तो सब बंधन विश्व भुवन सत्य तुम्हें प्रभु विश्व भुवन सत्य तुम्हें आउ तो सब बंधन विश्व भुवन सत्य तुम्हें हे 3.5 कोटी मनुष्य कहीं डेरी कर आस एक क्षण प्रभु का पाद पदरे बंधा दियो जागु धरिच आउ तो सब बंधन आउ विश्व भुवन सत्य तुम्हें आउ तो सब बंधन विश्व भुवन सत्य तुम्हें आउ तो सब बंधन हाँ आउ तो सब बंधन आउ तो सब बंधन आउ तो सब बंधन आउ तो सब बंधन विश्व आज्ञा जयगुरु समस्त जयगुरु जय गुरु दयानिधि भाई ये जे निजर सहधर्मिणी परिवार पिला मानकु नहीं आपण सदा सर्वदा मु जेते दिन कोरोना रे देखि आसी जे आपण एही प्रकार संकीर्तन भजन कोरस इत्यादि करी सभिंकर प्राण को स्पर्श कला परि जो परिवेषण करती आज भी मध्य से परिवेषण कले आपण आमर बंधु ये भली बंधु होइकरी थांतु आ ये भली आनंद दे परम पिता चरण तले समस्त को बंधु भाव एकजुट करांतु या ही मोर प्रार्थना आपण आनंद रे थांतु परिवार सह सुस्थ स्वस्थ निरामय जीवन यापन करंतु जय गुरु। वर्तमान आज एक अपूर्व संध्या प्रत्येक भजन कोरस एवं कीर्तन भितर गोटे समन्वय थिला जो माने आम माने शत्रु मंडली अछंदी समस्ते आमे अनुभव कले जयंती मां ठारू आरंभ करी दयानिधि भाई पर्यंत मझे जो माने भी आज दायित्व बहन कले समस्त जहाँ जहाँ परिवेषण कले तादेर एक अपूर्व समन्वय थिला से परम पुरुषंकर प्रयोजनतार कथा समस्त को से पूर्ण करिसंती सब समस्त आशा से आश्रय स्थल निर्भर आश्रय स्थल आज सबुठु बड़ गुरुत्वपूर्ण पर्याय वर्तमान आम उपनीत होती समय मध्य आमको सब बेले सचेतन करुच्ची आम मानकर सौभाग्य जड़े व्यस्त जीवन भितर परम पिता स्वार्थ प्रतिष्ठा कर्मयज्ञ को आग को आगे नवापाई निजे
ନିଜସ୍ୱ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣାପୃଷ୍ଠ କରି ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯିଏ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଅତନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ସେ ମଣିଷ ଜଣକ ଆଜି ସେଇ ଭକ୍ତ ସାଧକ ଜଣକ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସଦାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟାଂଶରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଫେସର ବିଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଭାଇ, ଠାକୁରଙ୍କର ସହପ୍ରତିନିଧି ଦେବତା। ସେ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ମାନନୀୟା ନିବେଦିତା ମା, ସମ୍ମାନୀୟା ନିବେଦିତା ମା, ସେ ବି ବହୁ ଭାବରେ ଆମ ବ୍ୟାସନଗର ସହିତ ଦୟାଲ ଦରବାର ଦାନଗଦି ସହିତ ଆନନ୍ଦପୁର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାର ସହିତ ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ଅନ୍ତର ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତ ଆଜିର ଏଇ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଯେତିକି ପରିବାର ପାଖାପାଖି 70ଟି ପରିବାର ଯେ ଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର, ବ୍ୟାସନଗର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର, ଦାନଗଦି ଦୟାଲ ଦରବାର, ସୁକିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳର, ଭୁବନ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଏଠି ଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପରିବାର, ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ଆଶା ରହିଛି। ଭାଇ ଜଣେ ଅନ୍ତତ ଭାବରେ ଅଭିଜ୍ଞ ମଣିଷ, ଭକ୍ତ ମଣିଷ, ପରମ ପିତାଙ୍କ ଭାବାଦର୍ଶ ଉପରେ ତାଙ୍କର ସାଧନାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସମୟକୁ ଜମାରୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଆଜି ପରମ ପିତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆକୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ମଣିଷ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଇକିରି ଆଜିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ତ ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପରପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠାତ୍ମଜ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବାଇଦାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସ, ଦୁଇରେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଆଜି ରଜ ପର୍ବ, ଆଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ପୂଜ୍ୟ ଭାଇଙ୍କି, ପ୍ରଫେସର ବିଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଭାଇଙ୍କି, ସେ ସବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଜି ଅନ୍ତ ଭାବରେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ସମନ୍ୱିତ ଆଲୋଚନା ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ। ପୂଜ୍ୟ ଭାଇ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ତୁମୈବ ମାତା ପିତା ତୁମୈବ ତୁମୈବ ବନ୍ଧୁ ସଖା ତୁମୈବ ତୁମୈବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣମ୍ ତୁମୈବ तुमैव सर्व मम देव देव तुमैव सर्व मम देव देव तुमैव सर्व मम देव देव हरि अनंत हरि कथानंत गावहि सुनाई सोई संत हरि अनंत हरि कथानंत गावहि सुनाई सोई संत। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा तथा गुरु परिवार प्रत्येक सम्मानित सदस्य चरण प्रांतर मोर आभूमि प्रणाम जनाए। तत्सहित ए दानगदी दयाल दरबार सत्संग अनुकूल अनुष्ठित होता ऑनलाइन सत्संग उपस्थित मुख्य संचालक संयोजक कर्मकर्ता वरिष्ठ विशिष्ट अभिज्ञ कर्ममंडली तथा गुरु भाई माँ मैंने समस्त मोर प्रीतिपूर्ण आनंदित जय गुरु। तत्सहित यथायोग्य प्रणाम निवेदन करे यही पुण्य अवसर में उत्कलीय परंपरार उत्कलीय संस्कृतिर एक मोहनीय पर्व रज पर्व जो प्रकृति राणी निजक सजई आमोदित होईची आच्छादित होईची से बरसार सुमधुर बरसार परसरे तत्सहित पुरपल्ली आज आनंदित
ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ଏହିପରି ଏକ ମହନୀୟ ପର୍ବରେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତେ ଯେପରି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ବରଷାର ଶୁଭ ଆଗମନକୁ। ନିଦାଘର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅବସାନ ଘଟିଛି, ବର୍ଷା ତାର ସମ୍ଭାର ନେଇକରି ଆସିଛି ଧରଣୀ ବୁକୁରେ। ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି ଆମେମାନେ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ନୂତନ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ବର୍ଷର ଶୁଭ ଆଗମନକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ପୁରପଲ୍ଲୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଛେ ନିଜର ଗୃହାଙ୍ଗନ ଭିତରେ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ। ଏକ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ରଜ ପର୍ବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବହୁ କଥା ତ କୁହାଯାଇପାରେ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନାହିଁ, ଏଣୁ ତେଣୁ ଦୀପଦ କଥା କହିବି। ପିଲାଦିନ ଆମେମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବନସ୍ତେ ଜାକିଲା ଗଜ, ବରଷକ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ, ଆସ କରିବା ମୌଜ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେମାନେ ରଜକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏ ଯେଉଁ ରଜ ପର୍ବ, କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଧରଣୀ ରାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ସୁର ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ, 4 ଦିନର ମାସିକ ବ୍ରତ ଯେପରି ପରିପାଳନ କରେ, ସେ ବାର୍ଷିକ ବ୍ରତକୁ ପରିପାଳନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୌସୁମୀର ପ୍ରବାହ, ମୌସୁମୀର ପଦସ୍ପର୍ଶ, ମୌସୁମୀର ସୁକୋମଳ ମଧୁର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆହ୍ଲାଦିତ, ଆଚ୍ଛାଦିତ, ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସେହି ପର୍ବକୁ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ This ଆକଳନ। conference ଆଉ will ଏଇଟା now be ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହର୍ଷି ଜନକଙ୍କ ସମୟରୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟପେୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ମୃଗକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବା ମୃଗ ମାଂସ ଆଣିକି ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କରି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଜାଣିନଥିଲା ତାର ଖାଦ୍ୟପେୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବଂ ଧାନ ଚାଷର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣେତା ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ଜନକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ହଳଧର ଉଭୟଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଜଣେ ଗୋପାଳନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଚାଷର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଘଟଣା ପ୍ରବାହ ଯଦି ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଧରି ନେବା, ତାହେଲେ ଏଇ 4000 ବର୍ଷ ଭିତର ଘଟଣା। ଇଏ ସେଇଠାରୁ ମଣିଷ ଜାଣିଲା ଧାନ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବର୍ଷାର ଶୁଭ ଆଗମନରେ, ମୌସୁମୀର ଶୁଭ ଆଗମନରେ ଯେତେବେଳେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇଛି, ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଛି ଶସ୍ୟ ସମଳ ହେବା ପାଇଁ, ସେହିପରି ଏକ ମହନୀୟ ପର୍ବ ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ରଜ ପର୍ବ ବୋଲି କହୁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ତତ୍ପୂର୍ବେ ଆଉ କିଛିଟା କଥା ରଖିବି, କାରଣ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଠାରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେତେ ଟିକେ ମୋ ପରିସର ଭିତରେ ରହିଛି, ମୁଁ ଯେତେ ଟିକେ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ସତରେ ଗଜର ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ବା ସଂସ୍କୃତି ବା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ବହୁ ଭାବରେ ଗଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଗଣପତିଙ୍କର ହେଉଛି ଗଜାନନ, ଗଜ ଆନନ ଯସ୍ୟ ସହ। ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ କାନ। ମୁଁ ବହୁତ ଭାବରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଛାତ୍ର। ଏ ଗୁଡ୍ ଲିସନର ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଧନା। ଆମେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିପାରୁନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ କିଛି ଲୋକ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ, କାହାକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନ ଲାଗୁଛି ସେ ଅଲଗା କଥା, ଆମେ ଖସିକି ପଳେଇବା। କାରଣ ଏଠି ମାନେ କେହି କାହାକୁ ଟୋକିବା ପାଇଁ ବା କେହି କାହାକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଛେ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖତେ ଶୁଣତେ କହିତେ କିଛି ଏସେଇ ପଡ଼େ ପ୍ରିୟର କଥା, ଚକ୍ଷୁ ସଜାଗ ମନଟି ସଜାଗ, ସଜାଗ ପ୍ରାଣେର ତୋଳଟି ତଥା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାସ କରିଛେ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି। କାରଣ ସେ ମଣିଷକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା। ମଣିଷମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ସିଏ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ଗଣପତି।
ଗଣ ଈଶ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଈଶ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି ଇସ୍ ଧାତୁ ଇସ୍ ମାନେ ଆଧିପତ୍ୟ। ଆଉ ଆଧିପତ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି ଆ ଉପସର୍ଗ ଧା ଧାତୁ ପା ଧାତୁ, ଯିଏ ସର୍ବତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ପାଳନ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜାନନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣପତି। ଏବଂ ସର୍ବାଗ୍ରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବାର ପରମ୍ପରା ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ବହୁ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଇଏ ତ ଗଲା ଗଣପତିଙ୍କର ସମ୍ପର୍କିତ, କାରଣ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଥା ରଖିବି। ଭାଇ ମତେ ଆମର ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା କଥା ମୁଁ ରଖିବି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଆଉ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଆଜିର ଦିନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାହା ହେଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ସେ ରାଜାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା, ସେ ରାକ୍ଷସ ରାଜାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ମୟଦାନବ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ମୟଦାନବର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ମନ୍ଦୋଦରୀ ସହିତ ଏକ ତ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଣୟ ହେଇଥିଲା ରାବଣର, ଏବଂ ସେ ଅବିବାହିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜାତ କରିଥିଲା, ଯାହା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ। ଯେତେବେଳେ ଅବିବାହିତ ଝିଅଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟେ ପ୍ରସବ କରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଲଜ୍ଜାକୁ ଏଡ଼େଇ କରି ତାଙ୍କର ବାପା ମୟଦାନବ ସେ ଝିଅଟିକୁ ନେଇ ମିଥିଳା ରାଜ୍ୟର ଏକ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏ ଚାଷ ଜମି ଭିତରେ ରଖିଦେଇ କରି ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ଜନକ, ଝିଅକୁ ସେ ଆଦରି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ରାବଣ ବିବାହ କରିଛି ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ। ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାକୁ ସେ ଜାଣିଛି, ହୁଏତ ପୁରାଣ ଏଠି ନୀରବ ରହିଛି, ପ୍ରୟାସ କରିଛି ମା ଜାନକୀକୁ ତାର ଅପହରଣ କରି ନେବା ପାଇଁ। କଥାଟା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇ କଥାଟି କହୁଛି, ରାବଣ ଯଦି କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ନେଇକରି ସୀତାଦେବୀଙ୍କୁ ହରଣ କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ତାର ଅଙ୍କ ସାଇନ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଏତେ ବଡ଼ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ମହାନ ରାବଣ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନଥିଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ରଖିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ। ମୁଁ ହୁଏତ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମେଳେଇ ନେବେ। ମୁଁ କେତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମା ସୀତା ଦେବୀ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଥିଲା, ସନ୍ତାନ ପ୍ରଜନନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ନଥିଲା। ତାକୁ ନେଇକରି ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଯୋଉ ବାଟିକାରେ, ତାହା ହେଉଛି ଅଶୋକ ବାଟିକା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦ କହୁଛନ୍ତି ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଜଣେ ବନ୍ଧ୍ୟା ନାରୀ ଯଦି ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ କଟିଯାଏ। ଆଉ ସିଏ ମା ସୀତା ସେଠି 411 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। କାରଣ ସମୟକୁ ଯଦି ହିସାବ କରିକି ଦେଖାଯାଏ, 1 ବର୍ଷର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକରି ଯେପରି ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି ରାବଣ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି, ଆପଣ ଚକିତ ହେବେ। ରାବଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, କାରଣ ସେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏତେ ଚରମରେ ଉପନୀତ ହେଇଥିଲେ। ସେ ଲୋକଟି ସମସ୍ତ ବିଭବ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ସତେ ଯେପରି ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ନଥିଲା ତାଙ୍କର? ବାୟୁ ଦେବତାକୁ ସେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ ରଖିନେ? ଆମ ଘରେ କ'ଣ ପଙ୍ଖା ଝୁଲୁନି? ଆମ ଘରେ କ'ଣ ସେ ବାୟୁ ଦେବତା ପବନ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଅଗ୍ନି ଦେବତାକୁ ରଖିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ଯେଉଁମାନେ ବେଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସବୁ ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଥିଲା, ସେଇ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଧରି ନେଇକରି ତାର ରାଜ୍ୟର କାମରେ ଲଗେଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଘଟଣା, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପେ ପୁରାଣ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଜୟ ପୁଣି ଲୁଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ କି ସବୁ ଫୋନ କରିଦଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଠିକ ହେଲା। ତେବେ କେତେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଣିବି, କାରଣ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ସେବେ ମୟଦାନବଙ୍କର ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କର ଝିଅ ହେଇଥିଲା, ଯେ କି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ରାବଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ତା ନାଁ ଥିଲା ସୀତା। ଆଉ ସିଏ ଏତେ ବଳଶାଳୀ ନିଜ ବାମ ହାତରେ କୁଆଡେ ଶିବଧନୁକୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ।
ତା ନହେଲେ ଏପରି ବଳଶାଳୀ ପୁରୁଷର ଗର୍ଭରୁ ଏଭଳି ସନ୍ତାନ କେବେ ଆସିପାରିବେ ନଥାନ୍ତେ। ମା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କ ପରି ଐକାନ୍ତିକ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଯିଏ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେ ସହଧର୍ମିଣୀ ହେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ଦାୟାଦ ହିଁ ଥିଲେ। ସେ ଘଟଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିପଦକେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମା ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେ 1 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ରଖିଥିଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷ କଟିଯିବ। ତାହା ହେଇଥିଲା ବି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା ହେଇଛନ୍ତି। ଲବକୁଶ 2 ସନ୍ତାନକୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ 4 ଜଣ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ। ଜଣେ ଥିଲେ ଭଗବାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ମା ସୀତା ଦେବୀ, ଜଣେ ଜାଣିଥିଲେ ବାଲ୍ମୀକି, ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ରଥ ବାହକ ଅର୍ଥାତ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦାତା ସୁମନ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକେ କୋଉଠି ନେଇକି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଛଡା ଯାଇଛି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଘଟଣା ହୁଏତ ଛପି ଯାଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା ପୁରୀର ଜଣେ ମଣିଷ କେହି କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନି ଜଣେ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୋଉଠିକି ପଠେଇଦେଲେ। ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ବହୁ କଥା ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜୁଟିଯିବ। ଯିଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ପୁରୁଷ ସେ କଣ ସ୍ତ୍ରୀକି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତେ? ତାହେଲେ କୋଉଠି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା? କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସରଜୁ ନଦୀରେ ଆତ୍ମବିସର୍ଜନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯେ ମହାପାପ ଆମେ ପ୍ରତିପଦକେ ଜାଣିଛେ। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସରଜୁ ନଦୀରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ଇଏ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି, କାରଣ ଏ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କାଲି ହୁଏତ ମତେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଚାଲି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯାହା ମୁଁ ସେଥିରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ରହିଛି। କଣ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି କାଳପୁରୁଷ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କାହିଁକି ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି ଏପରି ହେଇଛି, ୟା ପଛରେ ଏକ ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବି ଥିଲା, ଯାହା ପୁରାଣର ମୁଁ ବହୁ ଖୋଜିଛି। ଅନେକ ପୁରାଣ ପଢିଛି, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ପୁରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଦେଖିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ ଉପରେ ମୋର ସାମୟିକ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାର ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କୌଣସି ବିଗତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାନେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏକ ନୂତନ ବିଧାନ ଦେଇକି ଗଲେ, ଯାହା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା 1937 ମସିହାରେ। ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ପ୍ରଥମେ ନେବ, ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ପରେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଆଗ ଦୀକ୍ଷା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତମେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ନେବ ନ ନେବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀର ଯୋଉ ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଜୀବନୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭାବଦର୍ଶ, ଅନନ୍ୟ ସେ। ଇଏ ତ ଗଲା ଆଜିର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛିଟା ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। କାହିଁକି ଆମେମାନେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଆସୁଛି ଶିବଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକରି। କାଲି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ, ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ପୂଜକ ଜଣେ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବା ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିଏ କାଢିଛନ୍ତି, ପତ୍ର ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି କାଢିଛନ୍ତି, ସର୍ପ ଦଂଶନରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଏକ ଘଟଣା ନା ଦୁର୍ଘଟଣା? ତେବେ ସେ ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଇଏ ତଥାକଥିତ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିବନ୍ତ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କାରଣ କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତି ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ସେକ୍ସୁଆଲ ସିମ୍ବଲ ଅଫ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ। ଗୋଟେ ଯୋନିବେଦୀ ଉପରେ ଲିଙ୍ଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ପ୍ରବାହ। କାହିଁକି ମଣିଷର କାମନା ବାସନାକୁ ପ୍ରଶମିତ ନ କଲେ ସିଏ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯେ ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିପଦକୁ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନୀୟ, ଗୋଟେ ଲୋସନ ତିଆରି ହୁଏ ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ। ଲିଙ୍ଗ ହଉଛି ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର, ସିଏ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଶେଷ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ବେଲପତ୍ର, ଲହୁଣୀ, କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ମର୍ଦ୍ଦନ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋସନ ତିଆରି ହୁଏ, ତାକୁ ପାଦୁକ କୁହାଯାଏ। ସେ ପାଦୁକ ଜଣେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯଦି ଠିକ ପରିମାଣରେ ଲୋସନଟା ତିଆରି ହୁଏ, ପାଦୁକକୁ ଯଦି ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଦେଖାଦେବ। ତାହା ହଉଛି କାମନା ବାସନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁପ୍ତି ଆଡକୁ ଯିବ। ଆଉ ଅନେକ ରୋଗର ବାହକ ହଉଛି ଏ ଯୋଉ କାମନା।
भगवान बुद्धदेव तो कही ख्रीष्टपूर्व 564 मसीह जन्म नहीं से मोहनी आत्मा पुरुषोत्तम कहते ए संसार दुखमय कामनार विनाश दुखर विनाश। मु बहुत दिन धरी भावी सतरे आम मनीष धनु प्राप्त होती भगवान मत देइछन्ति 6टा वृत्ति प्रवृत्ति जोड़ी देइछन्ति शरीर मध्य काम क्रोध लोभ मोह मदम आश्चर्य एगुड़िक मो प्रयोजन पे दरकार मो पे प्रयोजन। काम न रहिले वंश वृद्धि हम ना क्रोध न रहिले असत को निरोध करी हब ना लोभ न रहिले जीवन प्रति बीतस्पृह हो जड़े मनीष मोह न रहिले कौन कार्य मन लगे ना मदता नथिले आडमिनिस्ट्रेटिव चिंता चेतना जदि नथिबो कौन कार्य को आगुआ नहीं बाहर प्रवणता जदि नथिबो ताले मनीष निथल हो सर्वशेष रही आश्चर्य अन्य को देखिक निजक सजाड़ी नवा अन्य को देखिक हूँ तो मनीष ऊपर को उठी जावा एगुड़िक मनीष जीवन पे प्रयोजनीय थिला तेणु कामनार विनाश करी हबो कि ना मु तो जाने ना तेबे श्री ठाकुर गोटे संक्षिप्त पंक्ति मु प्रसंग आरंभ करुछि। ठाकुर सत्यानुसरण लिखि देइछन्ति श्रीहस्त कामिनी कांचन ठारू तफात तफात खूब तफात रुह कामिनी ठारू काम बाद देले से माँ हो पड़ती एटा श्री ठाकुर उक्ति नुहे कारण सी एटी लेखा जाइछि श्री रामकृष्ण देव विशेष भाव में कहिछन्ति कामिनी कांचन ठारू तफात तफात खूब तफात रुह हूँ तो तत्कालीन समय अव्यवस्था को लक्ष्य करे कारण जो समय रामकृष्ण देवंकर लीला चली कलिकता महानगरी रे एवं कलिकता महानगरी से समय पाश्चात्य सभ्यतार अनुकरण रे अन्वेषण रे एपरी भयंकर हो जाइथिला समग्र भारत वर्ष पूर्व भारत वर्षर मंदिर गात्र ताला पड़ी जाइथिला जेतेबेले बंगलार नवाब थिले सिराजउद्दौला से बंगलार नवाबंकर आक्रमण से समय तो अनेक आक्रमण होती कला पहाड़ ठारू आरंभ कर बहु विशिष्ट विशिष्ट आपण से समय आउ एक घटना आप शुणी लालबागर कथा भी शुणी तार माध्यम जो संतान जन्म होता से संतान ना हूँ सालबेग एवं सी जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ जड़े परम सेवक होते तेबे लालबेग किए सी जड़े ब्राह्मण थे से विवाह करिसेंती पुरीर दांड मुकुंदपुर मोर जदि ठीक भूल न हुए एक ब्राह्मणी कन्या सहित तांकर विवाह होता किंतु एक अभिजात्य गोटे बड़ पोस्ट पाइबार लोभरे से मुसलमान धर्म ग्रहण करिसेंती जार फलस्वरूप तांकर पत्नी को लोक माने बाध्य करिसेंती ब्राह्मण परिवार संतान बाध्य करी ताकू विधवा करिसेंती एबे मध्य सेही संस्कार आम परिवार प्रचलित अच्छी जदि के विधर्मी हो जाए ताकू आम मैंने शुद्धि हो जाऊ ताई होता किंतु तांकर प्रियतमा पत्नी के प्रति तांकर जे आनुगत्य जे भल पाइबा जे प्रीति जार फलस्वरूप से परवर्ती समय अपहरण कर जो संतान जन्म नहीं सी हूँ सालबेग पिता मो जवन माँ मो ब्राह्मणी को कूल से जन्म नहीं बहु कथा अभिव्यक्ति रखिंट परवर्ती समय कत मु प्रसंगटा को अन्य आड़े भी चली जाऊँ तेबे आमर ये पारंपरिक अनुष्ठान जे देवदेव महादेव प्रसंग में कहूली शिवंकर अन्य नाम हूँ वैद्यनाथ परम वैद्य सी आ विशेषकर मोर जहाँ जना भितर अच्छी चर्मरोग विशेषज्ञ सी थे स्किन स्पेशलिस्ट आउ तार मूल कारण ही है आपणकर कामना बासना ही आपण देखिए चर्म रोगर उत्पत्ति हुए आपण परीक्षा कर नहीं पारते कार अंगे जदि ए काछुकुंडिया हुए बिंच रोग हुए बा एपरी किसी रोग हुए आपण लक्ष्य करके देखिए ये कामना बासना भीतर देकी ये सब रोग गुड़िकर उत्पत्ति हुए जहाँ डॉक्टर हैनीमैन ये फादर ऑफ होमियोपैथिक मेडिकल साइंस सी कहते ये मनीषर रोगर 4टी स्तर सोला सिफिलिक्स साइकोटिक एंड ट्यूबरकुलोस आपण मैंने जानी प्रसंग में आउ तार उत्पन्न हुए मनीषर मनर भीतर दे ठाकुर अनुकूल चंद्र कहले मनटा दुष्ट हले जानी से रोगर आथाल है रोगर अथल सृष्टि कर दी सी जदि मनटा दुष्ट हो जाए आ तार पश्चात पटरे जो कारण रही कामना बासना मुझे कहती सत्यानुसरण ग्रंथ रे ठाकुर किंतु तार सुंदर समाधान देइछन्ति परित्याग करि परिबा नाही कामिनी कांचन
ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 321 ଭାରତବର୍ଷର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଣକ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର କୌଟିଲ୍ୟ ବୋଲି ଯିଏ କୌଟିଲ୍ୟ ନାମରେ ଅଭିହିତ, ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେ କିପରି କରି ମଣିଷ ତାର ଜୀବନକୁ ନିର୍ବାହ କରିବ। ସିଏ ମଧ୍ୟ କାରଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ, ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନଟା କାହିଁକି ଦୁର୍ବିଷହ ହେଇ ଉଠୁଛି ସମକ୍ରମରେ। ସେଦିନ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କହିଲେ, কামিনী কাঞ্চন নয়রে দোষের পৃষ্ঠ স্বার্থী যদি হয়, পৃষ্ঠ স্বার্থে আনিলে ব্যাঘাত ত্যাগ কি তার উচিত নয়। কামিনী কাঞ্চন দୋଷବହ ନୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥଟା ଅନର୍ଥର ମୂଳ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ପରମାର୍ଥରେ ବ୍ୟୟିତ ହବ, ସିଏ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଅର୍ଥ ପରମାର୍ଥରେ ବ୍ୟୟିତ ହେବା ଦରକାର। କାମିନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଠାକୁର କହିଲେ, କାମିନୀ ଠାରୁ କାମ ବାଦ ଦେଲେ ସେ ମା ହୋଇ ପଡନ୍ତି। ମା ଶେଷରେ ଗି ଦେଇ ଭାବିଲେ ହିଁ ସର୍ବନାଶ। ମାକୁ ମାଗି ଭାବି ମର ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ହିଁ ନିଜ ମାର ଏକ ଅନୁରୂପ। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ, ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ନାରୀ। ନାରୟତୀ ଇତିଶ ନାରୀ, ଯେ ବୁଦ୍ଧି କରିବାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଇଏ ଚାରି, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଷ୍ଟର ଏନର୍ଜି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିଛୁ କିପରି କରି ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଏକାନ୍ତିକ ପ୍ରয়োଜନୀୟତା ଅଛି। ତାକୁ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ନାରୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସୁପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ହଉଛି ସୁପ୍ତ, ସିଏ ଶବ ହେଇକି ଥାଏ। କାରଣ ଜଣେ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି କେବେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ ସହଜରେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜିର କରସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ପଲ୍ଲବିତ ନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପଦ ବଞ୍ଚାଳନ କରନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାଙ୍କର ନାଭି ପଦ୍ମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ପଦ୍ମନାଭ। ଇଏ ତ ବହୁତ ନାମକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏବଂ ଦେବୀ ମା କାଳୀ, ଯେତେବେଳେ କାଳୀ ଆସି କଳ ଧାତୁରୁ, କଳ ମାନେ ଗତି, ସମୟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ୍ସ ଯାହାକୁ କାଲକୁଲେସନ ନାମ ଦେଇଛି, ପରପେଚୁଆଲ ସକ୍ସେସନ ଅଫ ଆଇଡିଆଜ, ଆକୁ କହନ୍ତି ଟାଇମ, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଡିଫାଇନ କଲେ। ପରପେଚୁଆଲ ସକ୍ସେସନ ଅଫ ଆଇଡିଆଜ, ଗତିର ପ୍ରତୀକ ମା କାଳୀ। ପଦସ୍ପର୍ଶରେ ସବୁ ସେଦିନ ଶିବ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେଦିନ କାଳୀଙ୍କର ନାଁ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ନାଁ ଥିଲା। ସେ ନାମଟି ହଉଛି ଧୂମ୍ରାବତୀ। ବେକରେ 108 ପୁରୁଷଙ୍କର ମୁଣ୍ଡମାଳ ସମତ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଣୁ ତେଣୁ ଦୀପଦ କହୁଛି। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା, ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ, ଆମର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଏ, ତାଳି ମରାଯାଏ। ଆଉ ଏ ତାଳି ମାରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଘଟଣା ପ୍ରବାହ। ଚାଇନିଜ ମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ତାଳି ମାରିଲେ 32 ଜାଗାରେ ଆକ୍ୟୁପ୍ରେସର ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି, 2 ବେଳା 5 ମିନିଟ ଲେଖେ ତାଳି ମାରନ୍ତି। ଆଉ ତାଳି ମାରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କେମିତି ତାଳି ମାରିବ? ବାଁ ହାତରେ ଡାହାଣ ହାତକୁ ମାରିବ, ନା ଡାହାଣ ହାତରେ ବାଁ ହାତକୁ ମାରିବ, ନା 2 ହାତକୁ ସମାନ ଭାବରେ ମାରିବ? ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଅଛି। କାରଣ ଯଦି ବିଧାନକୁ ଠିକ ଭାବରେ ମଣିଷ ପାଳନ ନ କରେ, ଅସୁବିଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। ବହୁତ ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳେ ହାତ ତାଳି ସମ୍ପର୍କରେ। ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ବହୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବାଁ ପାଖରୁ ଡାହାଣକୁ ନବ, ହୁଳହୁଳି ଦବ, ଆରମ୍ଭ କରିବ, ନା ଡାହାଣରୁ ବାଁକୁ ଆଣିବ, ନା ସିଧା ହୁଳହୁଳି ପକେଇବ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କହିଲେ ହୁଳ ଧ୍ୱନି କଲାବେଳେ ମା ମାନେ ଅନ୍ତତଃ ମୁହଁରେ ନିଜ ହାତକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପକୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନା। ବାଁରୁ ଡାହାଣ କଲେ କୁଆଡେ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ସେମାନେ ନିର୍ଧନ ହେବେ। ଡାହାଣୁ ବାଁ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୈଧବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ହୁଳଧ୍ୱନି କରିବ, ଗୋଟିଏ ମାଟି କରିବ, ଆଉ ସେ ହୁଳଧ୍ୱନିର ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ମଣିଷ ଶରୀର ଉପରେ। ହୁଳଧ୍ୱନି ତତ୍ ସହିତ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି। ମୁଁ ତ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଏହି ଶଙ୍ଖ ସମ୍ପର୍କରେ। ଭଗବାନ ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଗତି କରିପାରିବ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। କାଲି ତ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଥା କହୁଥିଲି, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ।
ଏହିପରି ଅନେକ ଗାଲାକ୍ସିକୁ ନେଇକରି ଆମର ସୃଷ୍ଟି। ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଣିଷଟିଏ 70-75 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଆସିଛେ ହୁଏତ, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି 120 ବର୍ଷ ଜଣେ ମଣିଷ ନର୍ମାଲି ବଞ୍ଚିବା କଥା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ 125 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବୋଲି ଠାକୁର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ଦିନେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ। ତାଙ୍କର ଆଖିର ପତା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଦି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଟେକି କରି କୁଆଡେ ଦେଖୁଥିଲେ। ବହୁ କଥା ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି। ତେବେ ଏଣୁତେଣୁ ବିପଦ କଥା କହିଲି, ସମତ ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ହୁଏତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଲାଇନ କେତେବେଳେ କଟିଛି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଲାଇନ ତ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ବସି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର କଥା କହୁଛି। ଏଇ ଯେ ଶେଷ କଥାଟି ଥିଲା, ସବୁ ବ୍ୟାପାରରେ ମଣିଷ ଯଦି ସେବକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କରେ, ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳେ ତାଳି ଦେଇକରି ମଣିଷ ପଶୁଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇଯିବେ। କାରଣ ସେଇ ସବୁ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଏଇପରି ସର୍ପମାନଙ୍କର ବାସ ହୁଏ। ତାକୁ ତଥାକଥିତ କୌଣସି ଏକ ଦୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଅନୁମାନ ନ ପଚରା ହେଇଛି। କହିଲେ ଠାକୁର ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ କୋଉ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା? ଶିବଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦୁଇଟି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୌରାଣିକ ଅବସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଯାହା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମୟରେ ଥିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜାଣିଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଶିଶୁ ଠାକୁର ହସି କରି କହିଲେ ବଡ ଖୋକାକୁ ପଚାର। ବଡଦାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଛି। ବଡଦା କହିଦେଲେ ସେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଏକ ସଂସାରୀ ମଣିଷ, 2 ଥର ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ସତୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ହେଇଛି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ମଣିଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ এই যে ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥା ମାନି ନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର ଯେ ସେଇପାଇଁ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ଜନ ପ୍ରିୟ ପରମ ଜୀବନ ସାଥୀ, ତାଙ୍କୁ ସୁଖେ ରଖିପାରିଲେ ରହିବୁ ସୁଖେ ଦିବସ ରାତି। ମାନି ନଥିଲେ ସିଏ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 2ଟି ସୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ। ପୁଣି କେବେ ସୁଯୋଗ ଜୁଟିଲେ এই ସମ୍ପର୍କ କହିବା। ସମାଜ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଦାଦା ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କଲେ କହିପାରିବା ତ। ମୁଁ ତ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସମୟ ପ୍ରତି ମୁଁ କିପରି ସଚେତନ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଯଦି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଜି ଜଣେ ଭୋଗଦାତା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ମାତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ମାତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଚ୍ଛା, ଉପରେ 5-10 ମିନିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପରେ ଭାଇ ଅନୁରୋଧ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହଉଛି, ବେଳେ ବେଳେ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। କାରଣ ଆମେ ଏପାରି ମଣିଷ, ସେପାରି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ କମ। କାହାର ବୋଧେ ଅନୁଭୂତି, କାହାର କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୁଆଡେ ଯାଏ, କେଉଁଠି ରହେ, କଣ କରେ, କଣ ଖାଏ, ପୁଣି କେମିତି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ, ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏଇ ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ଧାରଣା ଭିତରେ, ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ଭାବିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ, ସେ ଧରି ରଖିପାରେ ନା। ତେଣୁକରି ତ ଠାକୁର କହିଲେ ଯାହା ଧାରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ମନ ନିଜତ୍ୱ ହରାଇବ, ସେ ତାଇ ହେଉଛି ଅସୀମ। এই ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଧାରଣା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଏପାରି ମଣିଷ, ସେପାରି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ କମ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଅବଧାରିତ ସତ୍ୟ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଏକ ଇକ୍ଟୋପ୍ଲାସ୍ମିକ ବଡି, ଏକ ବିଦେହୀ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ, ଏକ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗତି କରେ। ଯାହାକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଜଣେ IITର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ସେ ତାକୁ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଆତ୍ମାର ଗତି ହବ। କାରଣ ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦଟି ଅଛି ଅତ ଧାତୁରୁ। ଅତ ମାନେ ଗତିଶୀଳତା। ଆପଣଙ୍କ ଆଟମ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଟିଏ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ, ସେ ନିରନ୍ତର ଗତିଶୀଳ। ତେଣୁକରି ତ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ କ୍ରିଏସନ, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏଇ ଶରୀରର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଷ୍ଟାଗନେସନ। ଆମେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛେ, ସଂସାରକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ। ବିଗତ ଜନ୍ମର କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା, କିଛି ଆକାଂକ୍ଷା, କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ହୁଏତ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜଗତରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛେ। କାରଣ ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ କହିଲେ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ପାଇବା। ଏଟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇ ଆସିବା ଏକ ଶବ୍ଦ।
ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ। ତେବେ এই যে আত্মা পরমাত্মা সম্পর্কে রিসর্চ করেছেন জনে আমেরিকার দুই জন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, জনক না হচ্ছে মিস্টার আমিলো সর্চ, আউ জন হচ্ছেন মিস্টার চাম্বরলিন। ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଲେ এই বিশ্ব ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବାହାରେ ଆଉ ଏକ ଜଗତ ଅଛି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ପ୍ରୋଟୋନିକ ୱାର୍ଲଡ, ଅପାର୍ଥିବ ଜଗତ। କାଲି ମୁଁ ହୁଏତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମ୍ପର୍କରେ। ସେ ଅପାର୍ଥିବ ଜଗତର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଡିଏନଏ ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନିକ ବେସ୍, ସେ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ। ଜଣେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ଜଣେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସୁଛି। ଠାକୁର ସେଇପାଇଁ କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ଯେ ଭାବ ଧରେ ଛେଡ଼େ ଶରୀର ଯାଏ ଜୀବନ, ଜନ୍ମେ ଆবার তেমনি স্থানে ভাবের পথ পায় যখন। ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯୋଉ ଭାବକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ସଂସାରରୁ, ଆଉ ଠାକୁର ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଯୋଉ ଭାବଟା ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ, ସେଟା ହଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇଯାଉ। ଏଇ ଯେପରି ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ନଫର ଘୋଷର ଜୀବନରେ। ନଫର ଘୋଷ ଚାଲିଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ମନ ଦୁଃଖରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନଫରଟା ଛାଡିକି ମତେ ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ କହୁଛନ୍ତି ନଫରଟା ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଲାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ନଫର ଘୋଷ ଭଳି ଜଣେ ପରମ ସାଧକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ, ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣରେ, ଉଚ୍ଚ ବଂଶରେ ହୁଏତ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ। ଆମର ବି ସେଇପରି ଏକ ଭାବନା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କର କର୍ମୀ ହେଇଛୁ, ବହୁତ ସାଧନ ଭଜନ କରୁଛୁ। ଆରଥର ବୋଧହୁଏ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଆସିବୁ, ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଦବୁ, ଉଚ୍ଚ ବଂଶଜ ହେଇକରି ଆସିବୁ, ଏମିତି ଭାବନା ହୁଏତ ଆମ ମନ ଭିତରେ ବେଳେ ବେଳେ ଉଦ୍ରେକ କରିଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦେଲା ଯେ କାହିଁକି ମଣିଷର ସତର୍କତାର ସହିତ ତାର ସାଧନାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଦରକାର। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନଫରା ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା, କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି? ଠାକୁର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡେଇ ଦେଲେ। ତାର ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାଟି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାକୁ କୋଳରେ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଗଲା ଏବଂ ଠାକୁର ସେଦିନ ସେ ଗାଁର ନାଁ କହିଥିଲେ। ସେ ଗାଁର ନାଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଆପଣଙ୍କର ହିମାୟତପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଠାକୁର ପାଖକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଦର କରିଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ସେ ପିଲାଟିକି। କହିଲେ ମା ଦେଖ, ତୁ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଦେବ ଶିଶୁ ଆସିଛି, ଖୁବ ସାବଧାନରେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବୁ, କାହା ଅଇଁଠା ଖାଇବାକୁ ଦବୁନି। ଆମେ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଛୋଟିଆ ଶିଶୁକୁ କେବେ କାହା ଅଇଁଠା ଖାଇବାକୁ ଦବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ତାର ମାନସିକ ଜଗତରେ, ଚେତନ ଜଗତରେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଅନେକ ସ୍ମୃତି ତାର ମନେ ଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟକ୍ରମେ ସବୁ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଯାଏ। ଅଇଁଠା ଖାଇବା ମାନେ ଦବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାଟି କିନ୍ତୁ ଫେରାଦ କରୁଛି, କହିଲେ ଠାକୁର 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଜମା ଭାତ ଛୁଉଁନି, ନା କଣ ଖାଉଛି, ନା ଘିଅ ଲହୁଣୀ ଟିକେ ତାକୁ ଚଟେଇ ଦେଲେ, ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଭାରି ଖୁସିରେ ଖାଉଛି। ଠାକୁର କହୁଛି ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତାକୁ ଦବୁ ତୁ। ଚାଲିଗଲା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ବେଢି ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର, ଠାକୁର କୁହନ୍ତୁ ୟାର ରହସ୍ୟ କଣ? ନଫର ଘୋଷ ଭଳିଆ ଜଣେ ପରମ ସାଧକ ଏଇ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଗୋପାଳ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଗୋପାଳ ପରିବାର। ଠାକୁର କହେ ସାଲା আমি আর কি করতে পারি, জীবন সারা এইଠି ମୋରି ପାଖରେ ରହିଲା। ଏଇ ବଗଡ଼ା ଡାଲି, ମୋଟା ଭାତ ଖାଇ ଖାଇକି ତା ପାଟି ଅରୁଚି ଧରେ। ତାର ଘିଅ ଦହି ପ୍ରତି ଭାରି ଲୋଭ ଥିଲା। ସଦାବେଳେ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବନା, ଟିକେ ଘିଅ ଦହି ଖାଇପାରିଲେନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ଯେ ଭାବ ଧରେ ଛେଡ଼େ ଶରୀର ଯାଏ ଜୀବନ, ଜନ୍ମେ ଆবার তেমনি স্থানে ভাবের পথ পায় যখন। ଛୋଟିଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅନ୍ତର ଜଗତକୁ ଛୁଇଁବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବାହିକ ଆରମ୍ଭର ବାହିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ଭିତରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସାବଧାନ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ନ ହେଇଛି ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯେପରି ପ୍ରକୃତ ହବ, ପ୍ରକୃତି ତୁମକୁ ସେପରି ଉପାଧି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ଏହା ଆମେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛୁ। ଆଉ ମା କଥା ତ ନ କହିଲେ ହିଁ ଭଲ। ମୁଁ ତ କେତେକ ଜାଗାରେ କହିଛି, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାର ଏଇ ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଏ ଶରୀର ଛାଡି ବିଦେୟୀ ହେଇଯାଏ, ମନରେ ତାର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ଆମେ କହୁ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଛୁ, ଖାଲି ହାତରେ ଯିବୁ, ନୁହେଁ। ଆମେ ଭାଗ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଗଲାବେଳେ କର୍ମ ନେଇକରି ଯିବୁ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତଃକରଣ। ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ, ମୁଁ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ। ଅନ୍ତଃକରଣ ଚାରିଟା, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର। ଶରୀର ବିଦେୟୀ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକରି ଥାଏ। ତାର ମନ ଥାଏ, ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ, ଚିତ୍ତ ଥାଏ, ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଥାଏ।
ଠାକୁର ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶରଣୀ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ଥିବା ଯାଏ ଅହଙ୍କାର ଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଭାବ ଥିବା ଯାଏ ଅହଂ ମଧ୍ୟ ଯାଏ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ କରେ। ମୁଁ ଭାବ ସେଲ୍ଫ ଆୟ ଆକୁ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆୟ ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆୟ, ସୋହଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ମୁଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ତେଣୁ ମାର ଅବଦାନ ବ୍ୟାପକ। ମା ଆମକୁ ଦେଇଛି ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ଠାକୁର ଯେ ମା ମାତୃଭକ୍ତ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ କେତେ ଯେ କଣ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ପିତା ଯେ ତୋର ଆଣିଲା ବହି ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଜୀବନ ଧାରା, ମାଟି ତୋର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ଦେଲା ସତ୍ତା ହେଲା ଜୀବନ ଗେଲା। ଯୋଉ ମା ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ କଷ୍ଟ କରି ମତେ ସଂସାରକୁ ଆଣିଛି, ଯେ ପରିମାପ କରିକି ଆଣିଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାପି କରି ସିଏ ଆଣିଛି। ଚାଲିଗଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ 6 ଖଣ୍ଡ କାଠ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କୋକେଇରେ ଯାଏ। ଏଠି ବାପା ଦେଇଥିବା 3ଟା ଜିନିଷ ସତ ଯେପରି ମୁଁ ଫେରେଇ ଦଉଛି। ସେ ମତେ ଦେଇଥିଲେ ଅସ୍ଥି, ମଜା ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି। ମା ମତେ ଦେଇଥିଲେ ରକ୍ତ, ମାଂସ ଏବଂ ଚର୍ମ। ତେଣୁ 2 ଜଣଙ୍କର ଅବଦାନ ହେଉଛି 3 ତତ୍ଵକୁ ନେଇକରି ଯେହେତୁ ଏ ଶରୀର ଗଠିତ ହେଇଛି। 6 ଖଣ୍ଡ କାଠ ହେବ ମୋହର ଲଡ଼ା, ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ତୋତେ ବୋଲିବେ ମୋଡ଼ା। ଗଲେଣି ତୋ ସଙ୍ଗ ତୁ ଯେତେକ ଜନ, ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧି ନେଲେ କେତେ ଧନ। ଘର ବୋଲି ଅର୍ଜିଛୁ ଯେତେ ପଦାର୍ଥ, ଘଟ ଛୁଟିଲେ ତୋତେ ବୋଲିବେ ଭୂତ। ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁ ସୁନ୍ଦର, ଚିରି ଭିତର ଦେଖ କିନାର ଖାର। ଚର୍ମ ବେଢିଛି ସିନା ଚଉରାଶିକୁ, ଚିତ୍ତ ତୁ ଦେ ନୀଳ ଗିରିବାସୀଙ୍କୁ। ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କର ଏକ ମାର୍ମିକ ଉକ୍ତି, ଜୀବନୀୟ ଉକ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ ଏ ତଥାକଥିତ ଏ ବାହିକ ପରିପାଟି ଭିତରେ ମସଗୁଲ ନ ରହି ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତର ଚେତନା ଜାଗରିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ହବ। আমাদের ଗନ୍ତବ୍ୟ ହନ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି, ଧାରଣ ପାଳନ ସମ୍ବେଗ ସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆସିଯିବ ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ସର୍ବଶେଷରେ ବିଦେହୀ ଆତ୍ମା ହେଇଥିବା ସେଇ ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଚିର ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କରି ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଯେ ବିଦେହୀ ହେଇଥିବା ଆତ୍ମା ସାଧନଚିତ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ବିଜୟ ଦାସ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଯାହା ହଉ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଆଜ୍ଞା 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 ଭାଇ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧକ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କହନ୍ତି ସେଟା ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ହୁଏ, ମଧୁର ଲାଗେ ଆଉ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବି ହୁଏ। ଆଜି ବି ପରମପିତା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ସାମୟିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଟିକେ ବ୍ୟାଘାତ ଆଣିଥିଲା। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଉ ଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ବା ଟେଲିଫୋନିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆପଣ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ନିଜକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ନରସିଂହପୁରର ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭାତର ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା, ବହିର ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ବହିର ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ ନରସିଂହ ସତ୍ସଙ୍ଗ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଇଷ୍ଟିମୟ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିର ଏଇ ପବିତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟ ସମୟ ପ୍ରୟୋଜନକୁ ତାଗିଦରେ ଆମର ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଧ୍ୱନି ଅଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ ଭାଇଙ୍କର। ସେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଦାନଗଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର କେନ୍ଦ୍ରର ସେ 2 ମିନିଟ ଭିତରେ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ଗୋପାଳ ଦାଙ୍କୁ, ତାପରେ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଧ୍ୱନି ହବ। ଗୋପାଳ ଦା। ଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜି ଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଲକ୍ଷ୍ମୀମା, ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ପିତୃଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା, ଆଜିର ଭରସା ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭ୍ରାତା ମଣ୍ଡଳୀ, ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ଭାଇମାନେ, ସର୍ବୋପରି ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗଟିକୁ ଆଜି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ଯାବତ୍
जे समस्त कार्य गुड़िक आमर नित्यानंद भाई बहु भाव सुंदर भाव परिचालना कले। विशेषकर सर्वशेष विजय भाई जो आलोचना अत्यंत सारगर्भक है एवं मर्मस्पर्शी है। मुझे जिते सत्संग शुणी ये विजय भाई जो सत्संग जे समस्त कथार निर्यास किभली भाव उत्पन्न हो सब कथा बहु भाव विशद भाव से आलोचना कले। निश्चित भाव आशा रखी समस्त जो गुरुभाता मंडली बा समस्त साधु व्यक्ति मैंने जे समस्त श्रवण कीर्तन करुवे मनन करुवे निश्चित भाव आह्लादित कर। सर्वशेष समस्त भाई मान माँ मान पिला मान मोर आंतरिकता जन ठाकुर समस्त मंगल करंतु। सर्वोपरि ए सत्संग को आपण माने विशेष भाव में विजय भाई बहुमूल्य समय दे आम मान जो आप्यायित कले मुझे कौन कहि सी निजे भी धन्य। विशेषकर जो कीर्तन परिवेषण करते दयानिधि भाई बहु पुराणा लोक से जो अनन्य कीर्तन तापर अनिमेष भाई से जो माने निहाती भाव कोरस संगीत गले तुलना करा जाई न पारे। सर्वोपरि आमर जे तारिणी भाई जो संयोजक कर भाव संयोजना करुँच भारी मनमुग्धकर है। आमर जो संगठन सेक्रेटरी कुलमणि भाई मो तरफ एवं आमर जो मो सहधर्मी पाखे बस तरफ विशेष भाव मुझे चिर ऋणी हो रोचे। परिशेष आमर जे परिचालक से नित्यानंद भाई को तार परिसमाप्ति करने मैं अनुरोध करुच्ची। जय गुरु भाई। जय गुरु आज्ञा। वर्तमान जोजी भाई समापन संगीत संक्षिप्त ध्वनि भाई दादा जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। सतसंगो की जय। सतसंगो की सतसंगो की। प्रसंग धर्म धर्म ताकू कहे निजर बंचिबा बढ़िबारे दिने अन्य जोगाण पाए अन्य जोगाण पाए। धर्म ताकू कहे निजर बंचिबा बढ़िबारे दिने अन्य जोगाण पाए। अन्य को बंचाई निजे रहे जानी था धर्म ताकू ही कहे। अन्य को बंचाई निजे रहे जानी था धर्म ताकू ही कहे। धर्मे जीवन दीप्त रहे धर्म जानिबु गोटिए हुए। धर्मे जीवन दीप्त रहे धर्म जानिबु गोटिए हुए। पथ खोजी तुही प्राण हारिलु अनुष्ठान मोहड़ा रे। अनुष्ठान जे बचिला ग्रासी पाइबा अध पाते गला रे। पथ खोजी तुही प्राण हारिलु अनुष्ठान मोहड़ा रे। अनुष्ठान जे बचिला ग्रासी पाइबा अध पाते गला रे। धर्म ताकू कहे निजर बंचिबा बढ़िबारे दिने अन्य जोगाण पाए। धर्म ताकू कहे निजर बंचिबा बढ़िबारे दिने अन्य जोगाण पाए। जीवनटा तो कोलाहल पछे धाए हलाहल गोटाई ने तू अमर चलन मल आनिले भासी चालो। जीवनटा तो कोलाहल पछे धाए हलाहल गोटाई ने तू अमर चलन मल आनिले भासी चालो। जानी सुनी बुझी चालो कहीं रे की हुए से पथरे थाओ जे चाली कर जीवन जय। जा करिले ये जीवन समन्वय बढ़ी जाए ताकुई जान धर्म बोली धर्म आउ केउठी थाए। जा करिले ये जीवन समन्वय बढ़ी जाए ताकुई जान धर्म बोली धर्म आउ केउठी थाए। धर्म ताकू कहे निजर बंचिबा बढ़िबारे दिने अन्य जोगाण पाए अन्य जोगाण पाए।
ধর্ম যেতে ফুটিব তুম নিষ্ঠা নীতি ব্যবহারে প্রতিষ্ঠা বি আসিব সেতে পারিবেনি কেই রোধি তারে ধর্ম যেতে ফুটিব তুম নিষ্ঠা নীতি ব্যবহারে প্রতিষ্ঠা বি আসিব সেতে কইবেনি কেই রোধি তারে জীবন বাদর বাদ নেই তু উচ্ছল চলনে চালরে চাল অমর জীবন লভিবা পথরে নেই রক দেই কৃষি বল জীবন বাদর বাদ নেই তু উচ্ছল চলনে চালরে চাল অমর জীবন লভিবা পথরে নেই রক দেই কৃষি বল চালিব করিব যে পরিবি দেব চিত্ত দেবে দিয়ে পাইব রইব সে পরিবি ହେବ প্রসাদ লভিতিয়ে রে প্রসাদ লভিতিয়ে ধর্ম তাକୁ কহে ନିଜର ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାରେ ତେନେ ଅନ୍ୟ ଯୋଗାଣ ପାଏ ଧର୍ମ ତାକୁ କହେ ନିଜର ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାରେ ତେନେ ଅନ୍ୟ ଯୋଗାଣ ପାଏ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜେ ରହେ ଜାଣିଥା ଧର୍ମ ତାକୁ ହିଁ କହେ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜେ ରହେ ଜାଣିଥା ଧର୍ମ ତାକୁ ହିଁ କହେ ଧର୍ମ ତାକୁ କହେ ନିଜର ବଞ୍ଚିବା ବଢିପାରେ ତେନେ ଅନ୍ୟ ଯୋଗାଣ ପାଏ ଅନ୍ୟ ଯୋଗାଣ ପାଏ ଅନ୍ୟ ଯୋଗାଣ ପାଏ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमाराध्या जगत जननी श्री परमा की परमाराध्या जगत शिची बड़मा की परमाराध्या जगत जननी शिची बड़मा की परम पूज्य पाद शिशी बड़दा की परम पूज्य पाद श्री बड़दा की परम पूज्य पाद शिशी बड़दा की आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री श्री दादा की आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री श्री दादा की आचार्य देव पाद श्री श्री दादा की सत संगो की सत संगो की सत संगो की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पितृं वंदे मातृवर्गं वंदे अंकुशिदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा समस्त जय गुरु भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु समस्त जय गुरु जय गुरु भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु विजयदा जय गुरु जय गुरु जय गुरु गोपाल दा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु समस्त को जय गुरु जय गुरु आज्ञा हां समस्त जय गुरु हां फटा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु नित्यानंद भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु घोषणा जय गुरु आदि भाई जय गुरु जय गुरु पत्ते नना जय गुरु अच्युत भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु नाना बहुत सुंदर अछंती सुस्थ अछंती जय गुरु जय गुरु मु आज मूलरो अछि आज्ञा आज्ञा मु देख जय गुरु जय गुरु नित्यानंद भाई जय गुरु जय गुरु नित्यानंद भाई जय